हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। शौनकः वै महाशालः शौनको ह वै महाशालः अंगीरसं विधिवत् उपसन्न प्रपच्छ अंगीरसं विधिवत् उपसन्न प्रपच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति भाष्य शौनकः शुनकस्य आपत्यं महाशालः महागृहस्थः अंगीरसं भारद्वाजशिष्यम् आचार्यं विधिवत यथाशास्त्रमित्येतत् उपसन्नः उपगतः सन् प्रपच्छ पृष्टवान् शौनक अंगिरसोः संबन्धात् अर्वाक् विधिवत विशेषणात् उपसदन विधेः पूर्वेषाम् अनियमः इति गम्यते मर्यादाकरणार्थं मध्यदीपिका न्यायार्थं वा विशेषणम् अस्मादादिषु अपि
अस्मदादिषु अपि उपसन्न विदेः इष्टत्वात् किम् इति आह तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते नु इति वितर्के भगवः हे भगवन् सर्वं यदिदं विज्ञेयम् विज्ञातं विशेषेण ज्ञातं अवगतं भवति इति एकस्मिन् ज्ञाते सर्वविद् भवति इति शिष्टप्रवादं श्रुतवान् शौनकः तद्विशेषं विज्ञातु कामः सन् कस्मिन् इति वितर्कयन् पप्रच्छ अथवा लोकसामान्यदृष्ट्या ज्ञात्वा एव पप्रच्छ सन्ति लोके सुवर्णादिशकलभेदाः सुवर्णत्वात् एकत्वविज्ञानेन विज्ञायमानः लौकिकैः तथा किं नो अस्ति सर्वस्य जगत भेदस्य एकं कारणं यद् एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति इति ननो अविदिते हि कस्मिन् इति प्रश्नः अनुपपन्नः किम् अस्ति तदिति तदा प्रश्नः युक्तः सिद्धे हि अस्तित्वे कस्मिन् इति स्यात् यथा कस्मिन् निधेयम् इति यथा कस्मिन् निधेयमिति न अक्षरबाहुल्यात् आयासभिः आयासभीरुत्वात् प्रश्नः सम्भवति एव कस्मिन् विज्ञाते सर्ववित् स्यादिति शौनको हवै महाशालः शूनकस्य आपत्यम शौनकः जनकની દીકરી જાનકી એમ શૂનકનો પુત્ર શું કહેવાય શૌનક એ શૌનક કોણ હતા મહાશાલહ મહાગૃહસ્થ સામાન્ય રીતે મહાશાલહ શાળા શાલહ એટલે શાળા જેના આશ્રમમાં મહાન શાળા છે મહાન શાળા એટલે શું આશ્રમમાં 4 પ્રકારની શાળાઓ હોય પહેલી તો શું છે ત્યાં અધ્યયન થઈ રહ્યું હોય આશ્રમમાં પાઠશાળા પહેલી શાળા કઈ હોય પાઠશાળા જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને બ્રહ્મચારીઓને અધ્યયન કરાવવામાં આવે પાઠશાળા છે બ્રહ્મચારીઓ રહે છે પાકશાળા રસોઈ ઘર પણ જોઈએ પાકશાળા રસોઈ બનાવવાની હોય ગોશાળા દૂધ દહીં ઘી માટે શું જોઈએ ગૌશાળા એટલું જ નહીં આશ્રમ છે બ્રહ્મચારીઓને વેદનું અધ્યયન કરાવવામાં આવે તો વેદના અધ્યયનની સાથે સાથે યજ્ઞ કર્મ પણ કરવું પડે યજ્ઞ કરવા માટે પણ ગાયની જરૂર પડે દૂધ દહીં ઘી આ બધું જ
એટલે ચોથું શું છે? યજ્ઞશાલા. પાઠશાલા, પાકશાલા, ગોશાલા અને યજ્ઞશાલા. મહાશાલ એનો અર્થ શું થયો? આ સૌના કોઈ સામાન્ય હતા ને. મહાશાલ આ વિશેષણ છે. મહાગૃહસ્થ વિશાળ આશ્રમ હતો. આશ્રમમાં 360 દિવસ અધ્યયન થતું હતું. યજ્ઞના મંત્રો બોલાતા હતા. ગાયની સેવા થતી હતી. આ શૌનકજી સ્વયં પણ એક મહાન ઋષિ હતા, પણ આ બ્રહ્મ જ્ઞાન નતું અને એટલા માટે શું કર્યું? અંગીરસમ વિધિવત ઉપસન્ન. અંગીરસમ એટલે શંકરાચાર્યજી આપણને યાદ કરાવે છે કે આગલા મંત્રમાં આપણને કહેવામાં આવ્યું, આ ભારદ્વાજે આ બ્રહ્મ જ્ઞાનનો ઉપદેશ અંગીરાને કર્યો. એટલે કે છે અંગીરસમ ભારદ્વાજ શિષ્યમ આચાર્યમ. આ ભારદ્વાજના જે શિષ્ય છે અંગીરા મુનિ જે છે એ આચાર્ય છે. આ બહુ સમજવાની વસ્તુ છે. મેડિકલમાં ઘણા બધા જાય, ઘણા બધા ડોક્ટરો બને. એન્જિનિયરિંગમાં ઘણા બધા એન્જિનિયર બને, પણ એ મેડિકલમાં અનેક ડોક્ટરો બન્યા પછી આ ડોક્ટરને ભણાવવા વાળા કેટલા? પ્રોફેસર જેને કહીએ ને આચાર્ય કહેવાય. જો સંસ્કૃતમાં શું કહેવામાં આવે? આચાર્ય. મેડિકલનું ભણીને ડોક્ટર બનીને અનેક પ્રકારની પૈસા કમાણી કરી શકે, પ્રેક્ટિસ કરી શકે, પણ ભણાવવાનું આવે તો શું છે? બધા ભણાવી શકે ને. આ વકીલાત કરવું એક વસ્તુ છે, પણ વકીલનું કાયદા કાનૂન ભણાવવું, એ પ્રોફેસર બનવું અલગ વસ્તુ છે. અને એટલે કે છે આ અંગીરસ જે ભારદ્વાજના શિષ્ય છે એ કોણ હતા? આચાર્યમ. એટલે કે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરાવવા સમર્થ હતા. આચાર્યમ વિધિવત યથાશાસ્ત્રમિતિ એતત. ગુરુ પાસે જઈએ શું કરવું પડે? વિધિવત, વિધિપૂર્વક, નિયમપૂર્વક આ ગુરુજીને શરણાગતિ સ્વીકારવી પડે. વિધિવત ઉપસન્ન. ઉપસન્ન એટલે કે એમની પાસે ગયા, પણ વિધિવત ગયા. આગળ આવશે બધું. સમિત પાણી, હાથમાં સમિધા લઈને પેલો ગુરુ પાસે જાય. વિધિવત એને ગુરુ તરીકે અપનાવે. આચાર્ય અર્જુને પણ શું કર્યું? અર્જુને પણ ગુરુજી ને આચાર્ય તરીકે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી. અત્યાર સુધી ભક્ત તરીકે વાત કરતો હતો, હવે શું કીધું? શિષ્યસ્તે હમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. ત્વામ પ્રપન્નમ, તમારા શરણે હું છું, પણ હવે હું ભક્ત તરીકે નહીં, તમારા શિષ્ય તરીકે. શિષ્યસ્તે હમ, ભક્ત નહીં, શિષ્યસ્તે હમ. હું તમારો શિષ્ય છું, હું તમારે શરણે આવ્યો. અને શું કરવાનું? માથા પર હાથ મૂકી આપવાનો, કમરમાં લાત મારી આપવાની. જાત જાતનું હોય. જો સાધીમામ મને ઉપદેશ કરો. ત્યાં અર્જુન પેલા યુદ્ધ ભૂમિમાં હતો એટલે બીજી કોઈ વિધિ કરી શકે નહીં. વાણીથી જ વિધિ એના માટે શક્ય હતું. પણ ખરેખર જયારે આશ્રમમાં જઈએ, ગુરુ તરીકે સ્વીકારીએ, ત્યારે શું કરવામાં આવે? સમિત પાણી. આગળ આવશે મંત્રમાં જ કહેવામાં આવશે. સમિત એટલે સમિધા. આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ? સમિધા. આશ્રમમાં ગુરુ પાસે જઈએ, સમિધા લઈને જઈએ. નિયમ છે. રિક્ત પાણી ન પશ્યેત ગુરુમ ઈશ્વરમ ગુરુમ રાજાનમ. રિક્ત પાણી, ખાલી હાથે જવાનું નહીં. ક્યાં? ભગવાનના મંદિરે જઈએ, ગુરુ પાસે જઈએ, મહાત્મા પાસે જઈએ, રાજા પાસે જઈએ તો શું કરવાનું? ખાલી હાથે નહીં. આપણે મંદિરે છે ને હાથ હલાવતા પચી જ એટલા માટે બહાર પેલા મંદિરમાં બધા બેઠા જ હોય. બહાર ચુંદડી હોય ને પછી નૈવેદ્યનું હોય, સાકરદાણા હોય, નાળિયેર હોય, અગરબત્તી હોય. કેમ? આપણે હાથથી હાથ હલાવતા પહોંચી જાય, પણ ત્યાં મંદિરમાં બહાર પેલા આપણને કે જ લઈ જાઓ લઈ જાઓ. એટલે આપણને શું લાગે? આ માથું ખાઈ જાય, ધંધો નહીં કરે. આપણને કે છે ખાલી હાથે નહીં જાઓ.
અને એટલે શું કરે? સમિત પાણી, હાથમાં વિધિવત સમિધા લઈ અને ગયા. સમિધા લઈને જઈને શું કર્યું? ઉપસન્ન, આચાર્ય પાસે એ ગયા. આચાર્ય પાસે જઈને શું કર્યું? પપ્રચ્છ, પ્રશ્ન પૂછ્યો. એ શંકરાચાર્યજી કહે છે સૌનક અંગીરસોહો સંબંધાત અર્વાગ વિધિવત વિશેષણ ઉપસન્ન વિદેહે. શૌનક અને અંગીરસના સંબંધની જે અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવી કે શૌનક વિધિવત, સમજો વિધિવત ઉપસન્ન એ મંત્રનો શબ્દ છે. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા જયારે મંત્રમાં આપણે વિશેષ કરીને દર્શાવવામાં આવ્યું વિધિવત ઉપસન્ન, તો કે શૌનક અને અંગીરસ, જો આગળના મંત્રોમાં આ બતાવવામાં નહીં આવે. આગળ ખાલી પરંપરા આપણને દર્શાવે, પણ ગુરુ પાસે કેવી રીતે જવું એ આ બેના સંબંધથી આપણને દર્શાવવામાં આવે છે. સંબંધાત, તો કે આ સંબંધથી આપણે એટલું સમજી શકીએ કે કદાચ એવું હોય કે પહેલા કેવું હતું? અર્વાગ એટલે પહેલા, વિધિવત વિશેષણાત ઉપસન્ન વિદેહે પૂર્વશામ અનિયમ ઇતિ ગમ્યતે. એવું હોઈ શકે કે પહેલા એવો કોઈ નિયમ હતો નહીં કે વિધિવત ઉપસન્ન. કેમ? કારણ કે પેલો પુત્રાય પ્રાહ, એટલે પુત્ર હોય એને કહેવામાં આવે, પુત્રને વિધિવત ઉપસન્ન ની જરૂર નહીં પડે, પણ શિષ્ય હોય એને જરૂર પડે. છતાં શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા વિશેષ કરીને આ સંબંધ દર્શાવવામાં આવ્યો અને શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો, અને એટલા માટે કદાચ એવું હોઈ શકે કે પહેલા કોઈ એવો નિયમ નતો, અથવા મર્યાદા કરણાર્થમ મધ્ય દીપિકા ન્યાયાર્થમ વા વિશેષણમ. આ વિધિવત ઉપસન્ન જે વિશેષણ છે એ વિશેષણ શું કામ કરે છે? સમજવા શંકરાચાર્યજી દ્રષ્ટાંત બહુ સરસ આપે છે. મધ્ય દીપિકા ન્યાયાર્થમ, પહેલા આ વીજળી હતી નહીં એટલે શું કરવું પડે? દિવેલ છે કે તેલનો પેલો દીવો કરે, તો સાંજ પડે બધા બહાર બેઠા હોય તો દીવો ક્યાં મૂકવાનો? ઉંબરામાં દીવો મૂકવાનો, મધ્ય કહેવાય. કેમ? તો કે ઉંબરામાં દીવો હોય તો શું કરે? અંદર પણ અજવાળું કરે, બહાર પણ અજવાળું કરે. એમ આ મધ્યમાં આપણને આ સંબંધ દર્શાવ્યો. એનો અર્થ શું થયો? પહેલા પણ વિધિ કરવામાં આવતી હતી, પછી પણ શું છે? આ વિધિ કરવાની આવશ્યકતા છે. એટલે મધ્ય દીપિકા ન્યાયાર્થમ, આ મધ્યમાં એક દર્શાવી દીધું. એનો અર્થ શું થયો? પહેલા પણ આ વિધિ થતી હતી, પછી પણ આ વિધિની આવશ્યકતા છે. અને એટલે કે છે આ વિશેષણ જે દર્શાવવામાં આવ્યું એક મર્યાદા દર્શાવી કે આ પ્રકારથી આપણે ગુરુ પાસે જઈએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અસ્મદાદિશુ ઉપસન્ન વિદેહે ઇષ્ટત્વાત. અસ્મદાદિશુ એટલે કે આપણે બધાએ પણ આ પ્રકારથી વિધિવત ઉપસન્ન કરવું જોઈએ, એ યોગ્ય છે. ઇષ્ટત્વાદ એટલે કે એ ખરેખર આપણા માટે ઈચ્છનીય છે. અને એટલે કે છે આ ઇષ્ટત્વાદ એટલે કે આપણે બધાએ પણ વિધિવત આ ગુરુ પાસે જવું જોઈએ અને ગુરુને પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ, ગુરુની શરણાગતિ આપણે સ્વીકારવી જોઈએ. કિમિતિ પપ્રચ્છમ કહ્યું, પૂછ્યું. તો કે શું પૂછ્યું? કસ્મિન્નો ભગવો વિજ્ઞાતે. શંકરાચાર્ય કહે છે અહીંયા બે શબ્દ, કસ્મિન્નું, કે નું શબ્દ શાના માટે છે? કસ્મિન્નો વિજ્ઞાતે ભગવઃ. નું ઇતિ વિતર્કે. વિતર્કે એટલે કે આવું કોઈ ખરેખર છે ખરું? કસ્મિન્નો વિજ્ઞાતે, અને સપ્તમી કહેવાય, સાતમી વિભક્તિ. એવું તે શું છે જેને જાણીને, વિજ્ઞાત એટલે કે જેને જાણીને, ભગવઃ હે ભગવાન. ગુરુ કોણ છે? ભગવાન સ્વરૂપ છે. ગુરુની શરણાગતિ, ગુરુની એક વાર શરણાગતિ કરી બૌદ્ધિક રીતે પછી આપણે પ્રશ્ન નહીં ઉઠાવવા. તમે અહંકારી છો, જા ગુરુમાં દોષ દેખાય ને તો પછી ગુરુને છોડી દેવાના. કેમ? કે દોષ બુદ્ધિ છે, એટલે જે પણ કઈ જ્ઞાન આપશે એ જ્ઞાનમાં આપણને શું છે? તર્ક જ કરીશું આપણે. એના કરતા વધારે સારું એ છે કે જો ગુરુમાં દોષ દેખાયા તો એ ગુરુ છોડી દેવાના. મેં પણ હું નહીં છોડું. આ મુશ્કેલી, આજકાલની મુશ્કેલી આ છે કે બોલો એમ કે તમે ગુરુ છો,
પણ તમે અહંકારી છો, તમે મને સમજતા નથી. પણ તને સમજતા નથી તો તું શું કર, તને સમજે એની પાસે તું જા. સમજ. શરણાગતિ એટલે શું? શાસ્ત્ર જે કહે છે ગુરુ વેદાંત વાક્ય સુવિશ્વાસ સા શ્રદ્ધા. ગુરુ અને વેદાંતના વાક્યમાં શું હોવી જોઈએ? શ્રદ્ધા હોય, વિશ્વાસ હોય. ગુરુ જે કહી રહ્યા છે એ મારા કલ્યાણ માટે જ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે હે ભગવાન. તો ગુરુ કોણ છે? હે ભગવાન સર્વમ યદિદમ વિજ્ઞેયમ. આ જગતમાં જે પણ કઈ જાણવા યોગ્ય છે, વિજ્ઞાતમ વિશેષેણ જ્ઞાતમ અવગતમ ભવતી. કસ્મિન્નો, કોને જાણીને, કસ્મિન્નો નો શું થાય? કોને જાણીને આ જગતમાં જે જાણવા યોગ્ય છે એ સર્વ વસ્તુ જાણીતી થઈ જાય. એકસ્મિન વિજ્ઞાતે સર્વવિદ ભવતી ઇતિ શિષ્ટ પ્રવાદમ શ્રુતવાન. પણ શૌનકજીને આવો પ્રશ્ન ક્યાંથી થયો? શૌનકજીએ આવો પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછ્યો? એટલે કે શિષ્ટ પ્રવાદમ શ્રુતવાન. એમણે અનેક શિષ્ટવાદ એટલે કે અનેક ઋષિ મુનિઓ પ્રવાદમ એ જે ચર્ચાઓ કરે છે, એ જે સંવાદ કરતા હતા, એ સંવાદ એમણે સાંભળ્યો હતો. અને એ સંવાદમાં એમણે સાંભળ્યું હતું કે એવું કંઈક છે જે એકને જાણવાથી બધાનું જ જ્ઞાન થઈ જાય. એટલે કે છે શૌનક તદ વિશેષમ વિજ્ઞાતુ કામ. અને એ જે કંઈક છે જેને જાણવાથી સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, એ જાણવા માટેની એમણે ઈચ્છા પ્રગટ કરી. અને એટલે પ્રશ્ન પૂછ્યો કોને જાણીને સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય. ઇતિ વિતર્કયન પ્રપચ્છ. આ પ્રકારથી એમણે પણ પપ્રચ્છ એટલે કે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો એવું કંઈક છે. શંકરાચાર્ય કહે છે અથવા લોક સામાન્ય દ્રષ્ટિયા જ્ઞાત્વા એવ પપ્રચ્છ. અથવા તો લોક સામાન્ય જે દ્રષ્ટિ છે, શંકરાચાર્ય સ્વયં દ્રષ્ટાંત આપે. સંતિ લોકે સુવર્ણાદિ શકલ ભેદાહ. આ શકલ એટલે કે ખંડ, ટુકડો. તો કે આ લોક સામાન્ય દ્રષ્ટિ, લોકોમાં એક સામાન્ય દ્રષ્ટિ કે સમજ છે જ કે એક સોનાનું જ્ઞાન થઈ જાય તો સોનાના જેટલા પણ ઘરેણા છે એ બધા ઘરેણાનું પણ શું થઈ ગયું? જ્ઞાન થઈ ગયું. આ સામાન્ય દ્રષ્ટિ. એક સોનાને હું ઓળખું, પછી એ સોનું મારી પાસે બંગડી રૂપે આવે કે હાર રૂપે આવે, આ સોનું છે. એક માટીનું જ્ઞાન થઈ ગયું. પછી ગમે એવા ઘડા હોય કે કલેડી હોય કે પછી કુંજો હોય, કુંડું હોય, આ બધા શું છે? ખબર જ છે. અને એટલે કે છે સુવર્ણ શકલ ભેદા સુવર્ણત્વાદ એકત્વ વિજ્ઞાને વિજ્ઞાન માનઃ લૌકિકૈ. લૌકિક એટલે લોકો જાણે જ છે આ સોનું છે. એક સોનાના જ્ઞાનથી સર્વ સુવર્ણના જે આભૂષણ છે એનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, એ સામાન્ય જ્ઞાન છે. તથા કિમનું અસ્તિ સર્વસ્ય જગત ભેદસ્ય એકમ કારણમ. શંકરાચાર્ય ધીમે રહીને એક શબ્દ આપણી પાસે મૂકી દે છે. એક સોનાના જ્ઞાનથી સર્વ આભૂષણોનું જ્ઞાન થઈ જાય છે એમ જયારે કહેવામાં આવે તો આ સોનું આભૂષણ માટે શું છે? કારણ છે, ઉપાદાન કારણ છે. જો સોનું ઘરેણા માટે શું છે? ઉપાદાન કારણ છે. એનો અર્થ શું થયો? જો એક સોનાના જ્ઞાનથી સર્વ આભૂષણ જગત જે છે એનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, એ જ રીતે આ સંપૂર્ણ જે જગત છે એ જગતનું એક કોઈ કારણ હોવું જોઈએ. જગત જગત ભેદસ્ય એકમ કારણ. આ જગતનું પણ એક કારણ હોવું જોઈએ, જે કારણને જાણવાથી સંપૂર્ણ જગતનું જ્ઞાન મને થઈ જાય. યદ એકસ્મિન વિજ્ઞાતે સર્વમ વિજ્ઞાતમ ભવતી ઇતિ. જે એક કારણને જાણવાથી આ સંપૂર્ણ જગતનું મને જ્ઞાન થઈ જાય. નનુ અવિદિતે હિ કસ્મિન ઇતિ પ્રશ્નાનુપપન્ન. આજે બહુ સુંદર પ્રશ્ન. કસ્મિન એવું કીધું સાતમી વિભક્તિ. કસ્મિન નું વિજ્ઞાતે એને સતી શક્તિ કે કોને જાણીને. તો કે કોને જાણીને એવું ક્યારે પ્રશ્ન પૂછી શકાય? એ હોવું જોઈએ. કંઈક છે એવું જાણીને જ પછી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે. પ્રશ્ન ક્યારે પૂછવામાં આવે? કંઈક આપણને ખબર હોય.
જો એટલે ઘણી વાર સત્સંગ બેઠા હોય ને આપણે કઈ પ્રશ્ન પૂછો તો પેલા કઈ વિચારેલું હોય જ નહીં, કઈ જાણેલું હોય તે પેલો પ્રશ્ન શું પૂછે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ કસ્મિનનો શબ્દ જે પૂછવામાં આવ્યો છે એ કસ્મિનની કીમ એવું પૂછે શું છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે યથા કસ્મિન નિધેયમ ઇતિ ન, કે ધારો કે અનેક પાટલાઓ પડેલા છે અને કોઈને હાથમાં થાળી આપે, કસ્મિનનું નિધેયમ, આ કયા પાટલા પર મૂકવું. તો પેલા અનેક પાટલાઓ છે અને એ પાટલા જોઈ રહ્યો છે અને શું પૂછે, કયા પાટલા પર હું આ થાળી મૂકું. એ જ રીતે કસ્મિનનો વિજ્ઞાતે, કોને જાણીને. તો કે આ કોને અથવા તો શું જાણીને એવું જયારે પૂછવામાં આવી રહ્યું છે તો અક્ષર બાહુલ્ય, તો કે કસ્મિનનો વિજ્ઞાતે એમ સીધા શબ્દોમાં કહી દીધું. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સંક્ષેપતા એ શ્રુતિ માતાની વિશેષતા છે. આપણને હંમેશા છે ને બધું લાંબુ કરવાની બહુ આદત. પેલું કહેવાનું હોય 4 વાક્ય, પણ 4 વાક્ય ને બદલે પેલા 10 વાક્ય બોલીએ આપણે. આ 10 વાક્ય કેમ બોલીએ? કારણ કે આપણને એમ જ થાય પેલો હમે વાળો સમજતો જ નથી એટલે શું કરે, પણ લંબાવતો જ જાય. એટલે ભાઈ પૂરું થયું, આ પ્રશ્ન તારો બંધ કર જા. આદત છે અહીંયા જ બધું આગળ આવવાનું જ છે. અન્ય વાચા વિમુંચતા, આ વધારે પડતી વાણી બોલવાની છે. પણ આપણે સામેવાળાની બુદ્ધિ પર કે સામેવાળાની કરુણા પર વિશ્વાસ નથી એટલે આપણે શું કરતા રહીએ, એકનું એક પેલું પૂછી એક રીતે પૂછે, પેલો બીજી રીતે પૂછે, ત્રીજી રીતે પૂછે. તમે સમજ્યા કે નહીં હું શું કહું છું? સમજી કે જો તને વિશ્વાસ જ નહીં હોય કે તારો પ્રશ્ન હું સમજી શકું છું કે નહીં તો પછી પ્રશ્ન પૂછે છે શું કામ? મહાત્માને કઈ પડી ને તું પ્રશ્ન પૂછે કે નહીં પૂછે. તને જાણવું છે તો તારે પ્રશ્ન પૂછવાનું, ચૂપ થવાનું. કેટલીક વાર તો એવું થાય પેલો પ્રશ્ન પૂછે પેલા મહાત્મા ઉત્તર આપે, ના ના એવો પ્રશ્ન હું નથી પૂછતો. લોકો જાત જાત ના હોય આ સમજ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બહુ લાંબુ કરવાની જરૂર નથી. બને આ જગતમાં સુખી થવું હોય ને તો બધી વસ્તુમાં સંક્ષેપતા રાખવાની. બોલવાનું એવું ઓછું, ખાવાનું એવું ઓછું, પણ આપણે બધું શું કરે પેલો પથારો જ કરતા ફરીએ. આ ઘણા લોકો તો જમવા પણ જાય તો એટલી વાનગી પેલી બનાવેલી હોય ને. આપણે ગુજરાતમાં તો ઓછું છે આ સમય. તમે મધ્યપ્રદેશમાં જાઓ, બિહારમાં જાઓ, ઉત્તર પ્રદેશમાં જાઓ, ત્યાં કંકોત્રી છપાય ને, આપણે ત્યાં કંકોત્રી છપાઈને આવે ને એનું પાછલું પાનું જે હોય ને ખાલી હોય. છેલ્લું જે પેલું કંકોત્રીનો છેલ્લો ભાગ શું હોય, ખાલી જ હોય. આ સિંધી લોકો છે એ લોકોને ખાલી નહીં હોય, જો સમજજો. એમાં પેલી 30, 60 શું લખેલી હોય, આઈટમ લખી. એટલે કે આટલી આઈટમ અમે તમને શું છે તમે લગ્નમાં ભોજન માટે આવજો અને આટલી વાનગીઓ અમે બનાવો. 4 મીઠાઈ, 4 શાક, 4 પ્રકારની રોટલી પૂરી, 4 પ્રકારના કચું, આ બધું જ હોય. સમજો એ લોકો આગળથી શું કરે પેલું મેનુ કહી જ દે. એટલે આપણે જયારે ત્યાં જઈને પેલું ગૂંચવાનું રહે જ નહીં. કેમ? આમાં લખેલું જોઈએ આપણને મોહનથાળ ભાવે કે રસગુલ્લા ભાવે, નક્કી જ કરી લેવાનું. આપણા ડોક્ટર તાપડિયા જેમને બારડોલીમાં મારા પ્રવચનો થાય, સાંજના પ્રવચન, એમના દીકરાના લગ્ન હતા. એટલે ઇન્દોરમાં બધા જ ત્યાં ઇન્દોર, આ મૂળ પેલા મહેશ્વર એટલે ઇન્દોર વાળા જ બધા. એટલે જયારે પેલા લોકો આવ્યા જોઈને વાતો કરી, એટલે પછી એ લોકો ત્યાં ગયા કે ભાઈ બધી વ્યવસ્થા કરવાની, વાડીની વ્યવસ્થા બધું કરવાનું. એટલે પેલા ભાઈ છે તે વેવાય કે ડોક્ટર સાહેબ એક વાત તમને કરવાની કે હા બોલો. તો કે તમારે હજી એક વસ્તુ તમે અમને કહી જ નથી એટલે અમે હજી કંકોત્રી છપાવી જ નથી. કે મારે શું કે ઓરા છોકરાનું નામ કહી દીધું, મારું નામ કહી દીધું, ગામ કહી દીધું, બીજું શું જોઈએ? તો કે ના એમ નહીં કેમ? તો કે આ કંકોત્રી પર કઈ વાનગી આપણે કરવાની ને એ તમે મને લખી આપો તો હું કંકોત્રી છપાવું. આ બારડોલી બધા સીધો એટલે કે કઈ નહીં તમે નક્કી કરી લો, જે તમે નક્કી કરો બધું બરાબર જ છે અમારા માટે. ના તમારે કોઈ વિશેષ પ્રકારની વાનગી ખાવી હોય, તમારે તમારા સગા વાલાઓને વાનગી ખવડાવવી હોય,
કે ના ના પણ તમે લખીને જ આપો ને. કે ડોક્ટર આપણે કે ભાઈ કામ કરો, તમે જ પેલું લિસ્ટ બનાવીને મને આપી દો, એમાંથી પછી હું ટીક તમને કરી દઈશ. પેલા વાનગી બનાવી આપી, પેલી 60 વાનગી મને કે આ 60 લખીને આપી. એટલે કે હું તો ચક્રાવત ચડી ગયો કે ચાઇનીઝ આવી જાય, મેક્સિકન આવી જાય, બધું જ આવી જાય. સંક્ષેપતા મળે જ નહીં આપણે ત્યાં. એટલે પેલા તાપડિયા ને પત્ની 2 જણા જુએ પછી કે આટલું બધું આપણે કઈ બગાડો કરવો નથી. એટલે એ લોકો શું કર્યું, પેલી 1 મીઠાઈ ને 1 શાક ને બધું એક પર શું કરી દીધું, એક બબ્બે પર ટીક કરી દીધું. ટીક કરીને આપી દીધું. ટીક કરીને આપીને તો 22 વાનગી થઈ. જો સમજો વાનગી કેટલી થઈ, 22 વાનગી. એટલે પેલી બીજે દિવસે આવ્યા ને પછી એમને આપ્યું ને 22 જ વાનગી. આ તો બહુ ખરાબ દેખાય. આ સમજો. એટલે બધે જ આપણને શું વિસ્તાર કરવાની એક આદત પડી ગઈ છે. ભોજન હોય, વાણી હોય, બધામાં શું છે પેલો વિસ્તાર આદત. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે શ્રુતિ માતા આ સંક્ષેપમાં કરવા માટે શું છે, અક્ષર બાહુલ્યાદ આયાસ અભિરુત્વાત. આ અક્ષર ઘણા બધા થઈ જાય. અક્ષર બાહુલ્ય એટલે શું છે, ઘણા અક્ષરો થઈ જાય એટલું જ નહીં. આયાસ અભિરુત્વાત મેં આગળ કીધું, આ બધા વેદાંતિઓ આળસુ હોય, બને ને એટલા ઓછા આયાસ કરે. એનો ભય શાનો છે, આ વધારે આયાસ કરવાનો ભય છે. જો એ વખતે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ નતા, એટલે મંત્રો લખવાના હોય તો સંક્ષેપમાં મંત્રો જેટલા હોય એટલું સારું પડે. કારણ કે બધાએ શું કરવાનું હોય, દરેક શિષ્યએ ગુરુજીની જે હસ્તલિખિત પ્રત જે છે એ હસ્તલિખિત પ્રત પરથી દરેક જણાએ પોતાની હસ્તલિખિત પ્રત બનાવવાની અને પછી ગુરુજી એમને શીખવે. એટલે પેલું લખવાનું પણ શું છે, આ વધારે ને આયાસ વધી જાય. અક્ષરો જો વધી ગયા તો પ્રયત્ન વધી જશે, અને પ્રયત્ન જો વધી ગયા સમય વધારે જાય. અરે એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અક્ષર બાહુલ્યાત આયાસ અભિરુત્વાત પ્રશ્ન સંભવતી એવ કસ્મિન્નો વિજ્ઞાતે સર્વવિદ સ્યાદિતિ. અને એટલે કે છે આ ઓછામાં ઓછા આયાસ માટે થઈને શું કહેવામાં આવે, આ પ્રશ્ન ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછે. કસ્મિન્નો વિજ્ઞાતે આ સંસ્કૃત ભાષાની વિશેષતા છે. આગળ પણ આપણે જોઈ ગયા. પેલો જ્ઞાત્વા એમ કહીએ એનો શું થઈ જાય, સ્નાત્વા ભુક્ત્વા ગચ્છતિ. ગુજરાતીમાં કેવું હોય કે અંગ્રેજીમાં કેવું તો શું કેવું પડે, સ્નાન કરીને ભોજન ગ્રહણ કરીને એ ગયો. આ શું થયું, પેલા 3 જ શબ્દમાં પતી ગયો. સ્નાત્વા ભુક્ત્વા ગચ્છતિ. આ જ્ઞાત્વા જે ત્વા પ્રત્યય કહેવાય, એ ત્વા પ્રત્યય શું બતાવે, જે ક્રિયા જેને સ્નાત્વા એમ જે કહેવામાં આવ્યું, જેની સાથે ત્વા દર્શાવવામાં આવે એ ક્રિયા પહેલી થઈ હોય. સ્નાત્વા ભુક્ત્વા ભોજન કરીને. સંસ્કૃતની સંક્ષેપ્ત એમ અહીંયા પણ કસ્મિન્નો વિજ્ઞાતે આ સતી સપ્તમી કે આ પ્રકારથી પેલી સપ્તમી વિભક્તિ વાપરીને આપણે દર્શાવે છે કે સંક્ષેપમાં જ પૂછી લીધું. કોને જાણીને આ બધાનું જ્ઞાન થઈ જાય. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કસ્મિન્નો વિજ્ઞાતે સર્વવિદ સ્યાદિતિ. આ પ્રકારથી કોને એકને જાણીને આ સર્વનું જ્ઞાન મને થઈ જાય. આ પ્રકારે શૌનકજીએ શું કર્યો, પ્રશ્ન પૂછ્યો પોતાના આચાર્ય અંગિરાને. હવે અંગિરા શું ઉત્તર આપે છે, મંત્ર આપણે ચોથો મંત્ર. સસ્મૈ સહોવાચ દેવી દેવેદિતવ્યે ઇતિહસ્મા યદ બ્રહ્મ વિદો વદંતી પરાચ એવ અપરાચ. આગળ મેં કહ્યું કે આચાર્ય જયારે ઉત્તર આપે ને ત્યારે શિષ્યના મનમાં એમ જ હોય, મારો પ્રશ્ન સમજ્યા જ નથી, કઈ ભલતો જવાબ આપ્યો. ગીતામાં ભગવાને અર્જુને ભગવાનને શું પૂછ્યું,
યત શ્રેયસામ નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે. આ કર્મ કે જ્ઞાન, આ બેમાંથી એકનો નિર્ણય કરીને મને કહો. આમ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને ભગવાન ઉત્તર શું આપ્યો? શ્રી ભગવાન ઉવાચ લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયા નગ. અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો, બે માંથી એક જણાવો નિર્ણય કરીને. અને ભગવાને શું કહ્યું? આ જગતમાં બે પ્રકારની જીવન પ્રણાલી છે. એક કર્મ યોગની જીવન પ્રણાલી છે, બીજી જ્ઞાન યોગની છે. કર્મ યોગ યોગીનામ સાંખ્યાનામ જ્ઞાન યોગ. આ વિશેષતા વેદાંત. એટલે થોડી ધીરજ રાખવાની. જ્યારે ગુરુજી ઉત્તર આપતા હોય તો મનમાં વિતર્ક કરવાનો નહીં હોય, પણ ગુરુજી જે કહી રહ્યા છે એ સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. પણ અહીંયા પણ શું કહ્યું? કસ્મિન્નો વિજ્ઞાતે સર્વમ વિજ્ઞાતમ ભવતિ. કોને? એકને જાણવાથી સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય. તો પ્રશ્નનો ઉત્તર શું આપ્યો? તસ્મૈ સહોવાચ તસ્મૈ શૌનકાય અંગીરા કિલ ઓવાચ. જ્યારે શૌનકજી આ પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે અંગીરા આ ઉત્તર આપ્યો, દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યૈતિ. આ જગતમાં બે પ્રકારની વિદ્યાઓ છે અને બંને વિદ્યાઓ કેવી છે? વેદિતવ્ય, જાણવા યોગ્ય છે. ઇતિહાસમાં એટલે કે હસ્માં કિલ યદ બ્રહ્મવિદઃ વેદાર્થ અભિજ્ઞાઃ પરમાર્થદર્શિનઃ વદંતિ. સામાન્ય માણસ આવું કહેતા નથી. તો આ સમજો, બ્રહ્મવિદઃ વદંતી. જે બ્રહ્મ જ્ઞાનીઓ છે, જેમને પરમાર્થ જ્ઞાન થઈ ગયું છે, એ પરમાર્થદર્શીઓ જ આ કહી રહ્યા છે કે આ જગતમાં બે પ્રકારની વિદ્યાઓ છે અને બંને વિદ્યાઓ જાણવા યોગ્ય છે. વેદિતવ્ય શબ્દ સમજવાનો. ગઈકાલે મેં કહ્યું એ પણ જાણવા યોગ્ય જ છે. એવું માનવાની જરૂર નથી કે આપણે વેદાંત ભણીએ એટલે બાકીની બધી વસ્તુ કઈ જાણવાની જરૂર નથી, આ બીજું બધું કઈ કરવાની જરૂર નથી, નહીં. એને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પરમાર્થદર્શિનઃ. જે પરમાર્થદર્શીઓ છે, જે જ્ઞાની પુરુષો છે, એ જ્ઞાની પુરુષો વિદ્વાનો કહી રહ્યા છે કે આ જગતમાં બે વિદ્યા જાણવા યોગ્ય છે. કે તે ઇતિહાહ, એ બે વિદ્યા કઈ છે? પરાચ એવ અપરાચ. પરાચ પરમાત્મા વિદ્યા. આ પરા વિદ્યા જે છે કઈ છે? પરમાત્મા વિદ્યા. પરા વિદ્યા જે શું છે? પરમાત્મા વિદ્યા. જો એટલે કહું, આપણા જીવનનું લક્ષ્ય બીજું કશું જ નથી. આપણા જીવનનું લક્ષ્ય પરમાત્મા છે. અને એ પરમાત્મા એ શ્રદ્ધાનો વિષય નથી, પરમાત્મા જ્ઞાનનો વિષય છે. આપણે તો બધામાં શ્રદ્ધા હોય જ. આ ભારતના લોકોને તો શ્રદ્ધાને પૂછવાનું જ નહીં. આ સમજ, પેલો નાળિયેરમાં જો પેલા ગણપતિ દેખાય તો શું કરે? આજકાલ તો જો એ લોકોને બધે જ ગણપતિ દેખાય. પેલા પપૈયામાં ગણપતિ દેખાય, પેલા કેરીમાં ગણપતિ દેખાય, નળિયેરમાં ગણપતિ દેખાય, પેલા મશરૂમમાં ગણપતિ દેખાય. અને એક વાર મશરૂમમાં ગણપતિ દેખાય, જેના ઘરે દેખાય એને પૂજા કરી એટલે આડોશ પડોશ વાળા બધા શું કરવાનું? ગણપતિ ભગવાનને દર્શન આપ્યા, ચાલો દર્શન. શ્રદ્ધા છે, મજાકનો વિષય નથી. આ શું છે? શ્રદ્ધા. ભારત દેશમાં શ્રદ્ધા વણાયેલી જ છે. કોઈને કઈ કેવું પડે જ નહીં. અને જે એમ કહેતો ટીકા કરતો હોય એની શ્રદ્ધા કઈક બીજી હોય, પણ બધાને શ્રદ્ધા તો હોય જ. આ સમજો, જે ટીકા કરવા વાળો છે એને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તો શ્રદ્ધા હોવાની જ. એની ગંગામાં શ્રદ્ધા હોય તો એ ગંગા કિનારે જઈને રહે. જો પણ ગંગા કિનારે રહેવું પણ શું છે? શ્રદ્ધા જ છે. કેમ? ગંગા કિનારે શાંતિનો અનુભવ થાય તો એ શ્રદ્ધાને કારણે છે. બાકી ગંગા નદી જ છે ને આ પાર નદી પણ શું છે? નદી જ છે. ઔરંગા શું છે? નદી જ છે. પેલો ઔરંગા નદી પાસે જ એનો બંગલો હોય અને છતાં ક્યાં રહેવા જાય? ગંગા કિનારે. તે ગંગા કિનારો પણ શું છે? શ્રદ્ધાનો વિષય છે. દરેક ને ક્યાંક ને ક્યાંક શ્રદ્ધા હોય જ. અને પણ પરમાત્મા વિદ્યા જે છે એ શ્રદ્ધાનો વિષય નથી. એ શું છે? પરમાત્મા વિદ્યા. વિદ્યાનો અર્થ શું થયો? એ જ્ઞાનનો વિષય છે, જાણવાનો વિષય. જો એટલે જ ભગવાન કહે છે શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. અન્ય સર્વ જે શ્રદ્ધા છે એ સર્વ શ્રદ્ધાઓ શ્રદ્ધા જ રહે છે. સ્વર્ગ છે, નરક છે,
પૂર્વ જન્મ છે, ઉત્તર જન્મ છે, આપણા ખાતામાં કર્મ પડેલા છે. કોઈ એ ખાતું જોવા ગયું? પેલું લોકર હોય ને, લોકરમાં પેલો જોવા જાય કારણ કે ભૂલી જાય શું મૂકેલું, યાદ જ નહીં હોય. ચાલ પેલા ઘરમાં શોધે ને પછી ઘરમાં નહીં મળે એટલે ક્યાં જાય? પેલો લોકરમાં જાય. એમાં આપણા પણ સંચિત કર્મ છે, પણ સંચિત કર્મના લોકરની ચાવી આપણી પાસે છે નહીં. કોના હાથમાં છે? ચિત્રગુપ્ત પાસે. અને ચિત્રગુપ્ત કોઈને ચાવી આપે નહીં. માસ્ટર કી કોની પાસે? ચિત્રગુપ્ત પાસે. તો સંચિત કર્મ પડેલા છે એ પણ શું છે? શ્રદ્ધા છે. આ કર્મ કરવાથી પુણ્ય ઉત્પન્ન થાય, શ્રદ્ધા છે. આ કર્મ કરવાથી પાપ મળે, એ શું છે? શ્રદ્ધા છે. પણ આ બધી જે શ્રદ્ધાઓ જે છે, આ ગણપતિ છે અને ગણપતિની મેં પૂજા કરી, મને પુણ્ય મળશે, ભગવાનની કૃપા મળશે, આ પણ શું છે? શ્રદ્ધા. નાળિયેર એવું નથી કહેતો હવે મને ગણપતિ તરીકે તમે પૂજા કરો, આપણી શ્રદ્ધા છે. પણ આ બધી શ્રદ્ધા છે એ કેવી છે? જીવન પર્યંત એ શ્રદ્ધા જ રહે છે. અસમ એક આ પરમાત્માની જે વિદ્યા છે એનો આરંભ, બ્રહ્મ વિદ્યાનો આરંભ શ્રદ્ધાથી થાય છે. પણ એ શામાં પરિણમે છે? એ જ્ઞાનમાં પરિણમે. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. આ બ્રહ્મ વિદ્યાની વિશેષતા છે. ભલે તમે બ્રહ્મ વિદ્યાનો પ્રારંભ પણ શ્રદ્ધાથી જ કર્યો, પણ એ શામાં પરિણમે છે? એ જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. બીજી કોઈ પણ વિદ્યા જે છે એ ક્યારેય નહીં થઈ શકે. આ સમજ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પરા વિદ્યા, પરમાત્મા વિદ્યા. આ પરમાત્માની વિદ્યા છે, આ પરમાત્માનું જ્ઞાન છે જેને પરા વિદ્યા કહેવામાં આવે. અને અપરા છે, આ અપરા વિદ્યા છે કઈ છે? ધર્મ અધર્મ સાધન ફલ વિષયા. તો કે એમાં આ ધર્મ શું છે, અધર્મ શું છે, પાપ શું છે, પુણ્ય શું છે, આ બધા સાધન દર્શાવ્યા. આ યજ્ઞ કર્મ કરો અને આ પ્રાપ્તિ થાય. તો સાધન દર્શાવ્યા અને એ સાધનનું ફળ વિષયા, અને એ સાધનનું ફળ શું મળશે? અપરા વિદ્યાનો વિષય કયો છે? ધર્મ અને અધર્મ. અને એ અધર્મ અને અધર્મના પાલનથી કયા પ્રકારનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એની જે ચર્ચા કરવામાં આવી છે એને અપરા વિદ્યા કહેવામાં આવે. જો ધર્મ અધર્મ અને એના ફળની ચર્ચા જે છે એ શાસ્ત્રોક્ત થઈ. શાસ્ત્રોક્ત અપરા વિદ્યા છે. પણ લૌકિક પણ અપરા વિદ્યા છે જ. ધનુર્વિદ્યા કહીએ, આયુર્વિદ્યા કહીએ, રસાયણ શાસ્ત્ર કહીએ, ભૌતિક શાસ્ત્ર કહીએ, બધા કેવા છે? લૌકિક વિદ્યા છે. એટલે શાસ્ત્રોક્ત વિદ્યા હોય જે કર્મકાંડ જેને આપણે કહીએ, ઉપાસના કાંડ જેને કહીએ, આ શાસ્ત્રોક્ત જે કર્મકાંડ જે છે. અને લૌકિક જે બધી વિદ્યાઓ જે છે, પછી એમાં સંસ્કૃત બધું જ આવી જાય. એ બધા શું છે? અપરા વિદ્યા. આમ શાસ્ત્રોક્ત અને લૌકિક વિદ્યાઓ અપરા વિદ્યા છે. અને જે વિદ્યાથી આપણને પરમાત્મા તત્વનું જ્ઞાન થાય એને શું કહેવામાં આવે? પરા વિદ્યા. એટલે મેં કહ્યું ને એમ જ અહીંયા પ્રશ્ન, નનુ કસ્મિન્નું વિદિતે સર્વવિદ ભવતી શૌનકેન પૃષ્ટમ તસ્મિન વક્તવ્ય અપૃષ્ટમ આહ અંગીરા. પ્રશ્ન તો એવો પૂછવામાં આવ્યો, કોને એકને જાણીને સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય છે? તો એ પ્રશ્નને અનુરૂપ ઉત્તર આપો. તસ્મિન વક્તવ્ય, એને અનુરૂપ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનો હતો. પ્રશ્નને અનુરૂપ ઉત્તર આપવાને બદલે શું કર્યું? વક્તવ્ય અપૃષ્ટમાહ અંગીરા. જે પૂછવામાં આવ્યું નથી એનો ઉત્તર અંગીરા આપી રહ્યા છે. શું? દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યૈતિ ન એવમ દોષ. શંકરાચાર્યજી કહે છે એમાં કોઈ દોષ નથી. કેમ? ક્રમ અપેક્ષત્વાદ પ્રતિવચનસ્ય. આ જયારે જયારે શૌનક મુનિ ઉત્તર જયારે આપી રહ્યા છે તો એ ઉત્તરની પાછળ એક ક્રમ છે, જે ક્રમ આપણને ખબર નથી. હંમેશા જ્ઞાન જયારે આપવાનું હોય એ જ્ઞાન ક્રમથી જ હોય. જો સમજતો, અક્રમ ક્યાંય નથી. આ સમજ. તમારે ગણિત શીખવું હોય તો શું કરવું પડે? એક અડે એક. ધારો કે માતા પિતા બંને મહાન વૈજ્ઞાનિક છે, છતાં એના બાળકે તો શું કરવું પડે? એ ફોર એપલ. ક્રમ છે. કોઈ પણ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય એ વિદ્યાનો શું હોય છે? એક ક્રમ છે.
એને પણ જાણવું છે તો કોઈ પણ જ્ઞાન માટેનો એક ક્રમ છે. અને શંકરાચાર્ય એટલે કે છે ક્રમ અપેક્ષાત્વાદ. આ ક્રમની એક અપેક્ષા છે. જાણવું છે આપણે, પણ એ જાણવા માટેના એક ક્રમની અપેક્ષા હંમેશા છે. જો ગુજરાતી ભાષામાં એવું જ છે. પેલા 5મા ધોરણમાં ભણે એ ગુજરાતી ભાષા ભણતો હોય, પેલો MA માં ભણતો એ પણ શું ભણતો હોય? ગુજરાતી ભાષા જ ભણવાનો છે. પણ MA માં જે ભણાવવામાં આવે એ 5મા ધોરણમાં ભણાવવામાં આવે નહીં. એનો ક્રમ છે. એ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરવી છે, પરમાત્મા વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરવી છે. વિષય તો પરમાત્મા વિદ્યાનો જ છે. આ સમજો. એકસ્મિન વિજ્ઞાતે સર્વમ વિજ્ઞાતમ ભવતી જ્યારે કહેવામાં આવ્યું, તો ત્યારે ત્યાં પ્રશ્ન તો કારણનો છે કે આ જગતનું એક કારણ શું છે, અને એ જગતનું કારણ તો પરમાત્મા જ છે. તો પરાવિદ્યાની જ આપણને તો અપેક્ષા છે, પણ છતાં પણ અપરાવિદ્યાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. 2 વિદ્યા જાણવા યોગ્ય છે એવું કહેવામાં આવ્યું, કારણ કે કોઈ પણ જ્ઞાનના ઉપદેશમાં એક ક્રમ હોય છે. અને જ્યારે ક્રમથી ઉપદેશ કરવામાં આવે તો જ બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે. જો ક્રમથી ઉપદેશ નહીં કરવામાં આવે તો બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે એમ છે જ નહીં. જો તૈત્રીય ઉપનિષદમાં પણ એ જ છે, ક્રમ છે. ત્યાં જયારે પૂછવામાં આવ્યું મારે બ્રહ્મને જાણવું છે, અધિહિ ભગવો બ્રહ્મેતિ ભૃગુર્વૈવારુણિ વરુણમ પિતરમ ઉપસસાર, તો ત્યાં પણ એ જ છે. વિધિવત એ પિતાજી પાસે ગયો અને પિતાજીને પ્રશ્ન કર્યો અધિહિ ભગવો બ્રહ્મેતિ, મને બ્રહ્મ જ્ઞાન આપો. તો ત્યાં પણ ક્રમ છે. અન્નમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત. ક્રમ કયો છે? પહેલા તું અન્નને બ્રહ્મ જા. ના પણ સીધું જ બ્રહ્મ કહી દો ને, અન્ન બ્રહ્મ કરવાની શું જરૂર છે? અન્નમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત. પછી શું કીધું? પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત, મનો બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત, વિજ્ઞાનમ જ્ઞાનમ વ્યજાનાત, આનંદમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત. આમ શું છે? ત્યાં પણ એક ક્રમ છે. કોઈ પણ જ્ઞાનમાં ક્રમની અપેક્ષા છે. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે એ ક્રમની અપેક્ષા હોવાથી જ અહીંયા આ પ્રકારથી પ્રતિવચન એટલે કે આ પ્રકારનો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો. અપરાહી વિદ્યા અવિદ્યા સા નિરાકર્તવ્ય. પણ આ જા બહુ સરસ છે. આપણે બાળકોને શું સારું છે ને એ શીખવીએ, પણ શું અયોગ્ય છે એ પણ શું કરવું પડે? બતાવવું જ પડે. આ તારા માટે નુકસાન કરનાર છે, આ તને કોઈ પણ પ્રકારે ફાયદો કરાવનાર નથી, લાભ કરાવનાર નથી, આ તારા માટે લાભ કરાવનાર છે. તો બાળકને આપણે શું કરવું પડે? જે કરવા યોગ્ય છે એ પણ શીખવવામાં આવે, જે કરવા યોગ્ય નથી એ પણ શું કરવાનું હોય? જણાવવું જ પડે. એટલું જ નહીં, જે કરવા યોગ્ય નથી એ શા માટે યોગ્ય નથી એ પણ આપણે શું કરવું પડે? દર્શાવવું જ પડે. જો એટલે હંમેશા બધા મા બાપોને બાળક જયારે ખોટું કરે એને લાડ ગમે તેટલા કરાવે, પણ જયારે ખોટું કરે ત્યારે ઉભા રહીને એને શાંતિથી કહેવું પડે તું જે કરી રહ્યો છે એ ખોટું છે, મારી એમાં સહમતિ નથી, તું કરે તો કર, પણ તું મારી સહમતિ માંગતો હોય કે માંગતી હોય તો શું છે એમાં હું સહમત નથી. એટલે બાળકોને હંમેશા માતા પિતાની સહમતિ જોઈએ. આ સમજો. આ બાળ વિજ્ઞાન, બાળ મનોવિજ્ઞાન છે. એટલે જયારે આપણે એમ કહી દઈએ ને તારે કરવું હોય તો કર, પણ હું એમાં સહમત નથી, એટલે પેલો અટકી જાય. હે દાદી પણ કરું? દાદી એમ કે ના બેટા એ નહીં કરાય, પણ નહીં પણ અમારે ખાવું છે. તો આપણે શું કહ્યું? તું ખા, પણ હું તને નહીં ખાવા. એટલે એક વાર કરશે, 2 વાર કરશે, 3જી વાર એ સમજી જ જશે કે દાદી મને ના પડી એટલે શું કરવાનું? એ કરવાનું હોય જ નહીં. પણ આપણે શું કરીએ? પેલું બળજબરી કરીએ. બળજબરી નહીં કરવાની, ખાલી એટલું જ એને કહી દેવાનું તાર તોફાન કરવું તો કર, પણ એમાં મારી સહમતિ નથી. સંક્ષેપ કરીએ ને તે વધારે સારું. પછી આપણે છે ને એટલું લાંબુ લેક્ચર આપી દઈએ. મેં કીધું ને આગળ આ બધે જ આ તકલીફ છે. ફક્ત એટલું જ કહી દેવાનું હું આમાં સહમત નથી, આઈ ડોન્ટ એગ્રી વિથ યુ, ધેટ્સ ઇટ. તાર કરવું તો તું કર. એ 1-2 વાર કરશે, પણ જોયે મમ્મી પપ્પા દાદા દાદી કઈ બહુ ધ્યાન આપતા નથી, એટલે ધીમે ધીમે શું કરવાનું? એટલે શું પકડવાનું છે અને શું છોડવાનું છે બંનેની ચર્ચા જરૂરી છે. ગીતામાં ભગવાન એ જ કરે, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન. જેને શ્રદ્ધા છે એને આ બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. અશ્રદ્ધાદાનશ્ચ, જેને શ્રદ્ધા નથી
વિરોધ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યા એવી બે દર્શાવવામાં આવી, કારણ કે અપરાહી વિદ્યા અવિદ્યા, ખરેખર જે અપરાવિદ્યા છે એ તો ખરેખર વિદ્યા છે જ નહીં, એ તો શું છે? અવિદ્યા. ભલે આપણને એમ લાગે કે જો એટલે ભૌતિક જગતમાં તમે ગમે એટલા પંડિતો હોય અને ભૌતિક જગતમાં તમારી ગમે એટલી જાણકારી હોય, પણ બ્રહ્મ વિદ્યાની દ્રષ્ટિએ તો કોણ છે? શૂન્ય જ છે. આ સમજો. અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અપરા વિદ્યા વિદ્યા હિસા. ખરેખર તો અપરા વિદ્યા તો શું છે? અવિદ્યા જ છે. કેમ? વિદ્યાનું કામ એક જ છે. આ સમજ. વિદ્યાનું કામ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ કરવી. જ્ઞાન શાના માટે છે? અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે છે. તેનો અર્થ શું થયો? જે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરે એને જ આપણે જ્ઞાન કહી શકીએ. ઊંધી રીતે લઈએ તો શું કહેવાય? જે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરે એને જ્ઞાન કહેવામાં આવે. આ અપરા વિદ્યા જે છે એમાં પૂર્ણતઃ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ શક્ય છે. પૂજ્ય સ્વામીજીનું વાક્ય શું છે? મોર યુ નો મોર યુ કમ ટુ નો વોટ યુ ડોન્ટ નો. જેટલું વધારે જાણો એટલું વધારે જાણો તમે શું જાણતા નથી. તો અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ કે અવિદ્યાની વૃદ્ધિ થઈ? એટલે જ કોણ અમારું દ્રષ્ટાંત જ યાદ રાખો. પેલો MBBS થઈ ગયો, પાસ થઈ ગયો, એટલે 5મો નંબર આવ્યો MBBS માં, એટલે બધા ખુશ. પેલો એક જ દિવસ ખુશ હોય, એક જ દિવસ એ ખુશ હોય, પણ એની મમ્મી એટલી ખુશ, બધે પેલા ફ્રેન્ડ આવે છે ને જે આવે બધાને વાત કરે, જેનો ફોન આવે ત્યારે ચર્ચા પછી શું હોય? એક જ ચર્ચા. એટલે બીજે ત્રીજે દિવસે પેલો પછી કંટાળે ને, મમ્મી તું બધાને બોલ બોલ નહીં કરને આવતે, પૂરું નથી થઈ ગયું. નાના પણ તું MBBS થઈ ગયો. અરે મમ્મી પણ MBBS થયો તું સમજતી નથી. તો MBBS નું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થઈ કે અજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થઈ? હવે એને ખબર પડી નેફ્રોલોજી શું છે મને ખબર નથી, કાર્ડિયોલોજી શું છે મને ખબર નથી, પલ્મોનોલોજી શું છે મને ખબર નથી, ઓપ્થોમોલોજી શું છે મને ખબર નથી. તો શું છે? વિદ્યાનું ક્ષેત્ર વધ્યું નથી, પણ કોનું ક્ષેત્ર વધ્યું? પેલું અવિદ્યાનું ક્ષેત્ર વધી ગયું. પેલા એને MBBS કરતો ત્યારે આ બધી કઈ ખબર હતી જ નહીં. જો પછી બધી ખબર પડી. આ તો બધી ઘણી બધી શાખાઓ છે. એમ પેલો ડેન્ટલ થઈ ગયો. આ વિચારવાનું, આ ડેન્ટિસ્ટ થાય સૌથી વધારે શાખા આ ડેન્ટલની છે. 7 શાખા છે. જો વિચાર. એટલે પહેલા એમ હતું કે મેં દાંત વિશે જાણી લીધું, પછી ખબર પડી કે આ 7 વસ્તુ મને ખબર જ નથી. એ શંકરાચાર્યજી કે છે અપરા વિદ્યા તો કઈ વિદ્યા છે? અવિદ્યા સા. આ અપરા વિદ્યા તો અવિદ્યા જ છે, કારણ કે પૂર્ણતઃ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ કરી શકે એમ છે જ. જેટલું વધારે જાણીએ એટલું વધારે શું થવાનું? જો એટલે હંમેશા કહું ક્યારેય જ્ઞાનમાં અભિમાન કરવાનું જ નહીં. કેમ? ગમે એટલું તમે જ્ઞાન મેળવો. સ્વામીજીનું બીજું વાક્ય કયું છે? Human knowledge is up to one more question. ગમે એટલા વિષયમાં, કોઈ પણ વિષયમાં પેલો પારંગત હોય ને, ધારો કે પેલા મોબાઈલ રિપેર કરવા વાળો છે, મોબાઈલ રિપેર કરવામાં પારંગત છે, પણ એને 5 પ્રશ્ન પૂછે ને 6થા પ્રશ્નથી શું કહે છે? ને એ બધું મને ખબર નથી. તમે જોજો કોઈ પણ વિષય હોય, પણ 6થા કે 7મા પ્રશ્ન એ દણે શું કહેવું પડે? આ મને ખબર નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જેટલી પણ અપરા વિદ્યા છે બધી કઈ છે? અવિદ્યા છે. અને અવિદ્યા છે તો પછી શું કરવું જોઈએ? આ અગ્નિ છે, અગ્નિ મને નુકસાન પહોંચાડે એમ છે, તો પછી એને શું કરવાનું હોય? એનો ત્યાગ કરવાનો હોય. અપરા વિદ્યા અવિદ્યા છે તો શું કરવું જોઈએ? શંકરાચાર્ય કહે છે સા નિરાકર્તવ્યા. એમાં બહુ માથું મારવાનું નહીં. નિરાકર્તવ્ય શું છે? એનું નિરાકરણ કરવાનું, એમાં બહુ માથું મારવાનું.
આપણું જીવન ચાલે ને એટલું મેળવી લેવાનું, બાકી પછી શું કરવાનું? પણ આપણે એમ જ બધું જાણવાનું, કોણ ગયું, ક્યાં ગયું, કોની સાથે કોણ પરણ્યું, કેમ પરણ્યું, જાય. આ બધી અપરાવિદ્યા છે. અપરાવિદ્યા નિરાકરતા એટલે કે એમાંથી આપણી રુચિ જ છૂટી જવી, કે જાત જાતના પ્રશ્ન હોય લોકોને, અને આશ્રમમાં જઈને એ જ કરતો હોય, એ ડાયો થાય જ નહીં. 2 દિવસ ડાયો આશ્રમમાં, 3 દિવસથી અપરાવિદ્યા, પણ આશ્રમમાં ગયો હોય પરાવિદ્યા માટે, પરમાત્મા વિદ્યા માટે ગયો હોય, અને ત્યાં જઈને પછી શું કરતો હોય? અપરાવિદ્યા જ કરતો હોય. ક્યાંથી આવ્યા? તમે ક્યારથી જાણો સ્વામીજીને? ગુજરાત સમાચારે રિપોર્ટર તરીકે તમને ત્યાં મોકલેલા, શિબિરાર્થીઓને શું કરો? રિપોર્ટ લઈ આવજો. અથવા CBI વાળાએ મોકલેલા છે, આ બધા કોણ છે જાણી લાવો. જાસૂસી કરવાની. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ અપરાવિદ્યા અવિદ્યા છે, અને સા નિરાકર્તવ્ય, એમાં બહુ માથું મારવાનું, સીધી ભાષામાં તો શું કરવાનું? એમાં બહુ માથું મારવાનું નહીં. નિરાકર્તવ્ય તદ વિષયે હિ વિદિતે ન કિંચિત તત્વતઃ વિદિતમ સ્યાત. કેમ? કે આ બધું જાણવાથી મને તત્વનું જ્ઞાન થવાનું નથી. એટલું જ નહીં, એ ન જાણવાથી આપણને કોઈ નુકસાન નથી થવાનું. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ જે અપરાવિદ્યાના વિષયો જે છે એ વિષયોને જાણવાથી ન કિંચિત તત્વતઃ વિદિતમ સ્યાત, તત્વતઃ આપણને કોઈ પ્રકારનું પણ જ્ઞાન શક્ય છે જ નહીં. અને એટલા માટે શું કરવું જોઈએ? ટીકાકાર બહુ સરસ શબ્દ વાપરે છે, નિષ્ફલા હિ અવિદ્યા. આ બધી અવિદ્યા કેવી છે? નિષ્ફલા. એ આપણને કોઈ વિશેષ ફળ પ્રદાન કરનાર નથી. જો એટલે મેં આગળ કીધું કે આ જગત પ્રત્યે, આ જગતના જ્ઞાન પ્રત્યે આપણા મનમાં વૈરાગ્ય કેળવાવો, કુતૂહલતા જવી જોઈએ આપણી. પણ આપણી કુતૂહલતા જાય જ નહીં. ટોળું ઊભું હોય એટલે પછી શું થઈ જાય? શું થયું? જે દિવસે આવું કંઈક બને અને તમે બહુ શાંતિથી ત્યાંથી પસાર થઈ જાઓ તો સમજવાનું વૈરાગ્ય થઈ ગયો. એટલે પેલો ટીકાકાર કે છે આ બધી વિદ્યા જે છે કેવી છે? પૃથક કરણાદ વેદ બાહ્યતા બ્રહ્મ વિદ્યા પરત્વમ ન સંભવ, કે છે જ્યાં સુધી નિષ્ફલા હિ. આ બધી કેવી છે? નિષ્ફલા. યા વેદ બાહ્ય સ્મૃતયાશ્ચકાશ્ચ કુદ્રષ્ટય સર્વાહ તા નિષ્ફલાહ પ્રેત્ય તમો નિષ્ઠા હિતાહ. આ બધી કેવી છે? તમો નિષ્ઠાહ. આ બધી આપણને અંધકારમાં લઈ જનારી છે, સંસારમાં પાડનારી છે અને નિષ્ફળ છે. તત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિ વિચારીએ તો આ બધી વિદ્યા કેવી છે? નિષ્ફલાહ વિદ્યા. આ બધી વિદ્યા નિષ્ફળ છે. કોઈ આપણને ફળ પ્રદાન કરનાર નથી, કોઈ વિશેષ આપણને સિદ્ધિ કરાવનારી છે. એક જ વિદ્યા છે જે પરમાત્મા વિદ્યા છે, જેને પ્રાપ્ત કરીને આપણે કંઈક પ્રાપ્ત કરી શકીએ. નિરાકૃત્ય હિ પૂર્વ પક્ષમ પશ્ચાત સિદ્ધાંત વક્તવ્ય ભવતી ન્યાયાત. કે એક ન્યાય એવો છે કે જેટલા પણ વિરોધી હોય પહેલા વિરોધીના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવું જોઈએ અને ત્યાર પછી શું કરવું જોઈએ? પોતાના પક્ષના સિદ્ધાંતની રજૂઆત કરવી જોઈએ. આ નિયમ છે. એટલે શ્રુતિ માતા પણ શું કરી રહી છે? એટલે 2 પક્ષ છે, એક પરાવિદ્યા છે, બીજી અપરાવિદ્યા છે. આમ 2 વિદ્યાનો ઉલ્લેખ કરીને આચાર્ય આપણને સમજાવી રહ્યા છે અપરાવિદ્યા કોઈ પ્રકારે આપણને ફળ આપનાર નથી, અને એટલા માટે અપરાવિદ્યાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને અવિદ્યાનો ત્યાગ કરાવવા માટે જ શું કરે છે? આપણને ઉલ્લેખ અહીંયા આગળ આપણને કરે. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી પૂર્વ પક્ષનું નિરાકરણ કર્યા પછી સિદ્ધાંત આપણને કહેવો જોઈએ. અને એટલા માટે આ પરાવિદ્યા, જો આ ફક્ત એક જ મંત્ર છે એમ નહીં, આ સમજો. મુંડક ઉપનિષદના આ પહેલા મુંડકનો પહેલો સંપૂર્ણ ખંડ આ અપરાવિદ્યાની ચર્ચા કરશે. એટલે આપણા મનમાં એ દ્રઢતા, શ્રુતિ માતા એ દ્રઢતા લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે આ જે અપરાવિદ્યા છે એ અપરાવિદ્યા કેવી છે, અને અપરાવિદ્યા કોઈ પ્રકારે તમને ક્યાંય લઈ જનાર નથી, કઈ પ્રાપ્ત કરાવનાર નથી. એટલે પહેલા ખંડમાં વૈદિક કાળની ચર્ચા છે,
અને વૈદિક કાળમાં તો વૈદિક કર્મ જ હતા. એટલે પછી વૈદિક કર્મની જ અહીંયા નિંદા કરવામાં આવી. જો વૈદિક કર્મની જો નિંદા કરવાની હોય તો પછી લૌકિક કર્મ તો શું છે? એટલે પહેલો ખંડ સંપૂર્ણ શ્રુતિ માતા કોને સમર્પિત કરે છે? આ અપરા વિદ્યા જેને આપણે કહીએ, જેને કર્મકાંડ કહેવામાં આવે છે. આપણને કર્મમાં ખૂબ રુચિ છે, તો એ કર્મ પ્રત્યે પણ આપણા મનમાં અરુચિ ઉત્પન્ન કરવા માટે, વૈરાગ્ય કેળવવા માટે શ્રુતિ માતા શું કરે છે? સંપૂર્ણ પહેલો ખંડ આ અપરા વિદ્યાની ચર્ચા કરીને આપણને દર્શાવે છે કે આ આપણને કોઈ રીતે જીવનમાં ઉપયોગી નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પહેલા પેલો પૂર્વ પક્ષની રજૂઆત કરવાની હોય, એ પૂર્વ પક્ષની રજૂઆત કરીને પૂર્વ પક્ષનું નિરાકરણ કર્યા પછી જ જે સિદ્ધાંત જે છે, જેને પરાવિદ્યા કહેવામાં આવે, જેને પરમાત્મા વિદ્યા કહેવામાં આવે, એની રજૂઆત કરવી જોઈએ. વક્તવ્ય એટલે કે એકવાર પેલી અપરા વિદ્યામાંથી આપણું મન હટી ગયું પછી પરાવિદ્યા આપણા માટે શ્રવણ કરવું યોગ્ય રહે છે. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે આચાર્યએ જે પ્રારંભ કર્યો ઉત્તરનો એ યોગ્ય છે, કારણ કે આપણું મન ક્યાં જવું જોઈએ અને ક્યાંથી છૂટવું જોઈએ એ પણ સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવ્યું. આ અપરા વિદ્યા અવિદ્યા જ છે, પરાવિદ્યા જ આપણા માટે સફલા છે. સફલા છે એટલે કે એ આપણને જીવનમાં કંઈક પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. અપરા વિદ્યાથી તમે જીવનમાં કંઈ જ પ્રાપ્ત કરતા નથી. જો ભલે તમને એવું લાગે કે તમે કંઈક પ્રાપ્ત કર્યું, પણ ખરેખર તો સ્વામીજી એટલે બહુ સરસ કે જ્યારે પૂર્ણની પ્રાપ્તિની શક્યતા છે અને જો હું પૂર્ણની પ્રાપ્તિ નહીં કરું તો જે મેં ગુમાવ્યું એ પણ શું છે? પૂર્ણ જ ગુમાવ્યું. જો વિચારજો. અને આ જગતની જે અપરા વિદ્યા છે, આ જગત જે છે એ અપૂર્ણ છે. તો તમે અપૂર્ણનું ઉપાસના કરશો, અપૂર્ણને પ્રેમ કરશો, તો તમને જે પ્રાપ્ત થશે એ શું પ્રાપ્ત થવાનું? અપૂર્ણતા. ગમે એટલું તમે ધન પ્રાપ્ત કરો, એ અનંત ભગવાનની જે અનંત સંપત્તિ છે, એ અનંત સંપત્તિની દ્રષ્ટિએ તમારી સંપત્તિ કેટલી? સમજ? પૂર્ણની પ્રાપ્તિથી જ પૂર્ણની પ્રાપ્તિ, અપૂર્ણની પ્રાપ્તિથી પૂર્ણની પ્રાપ્તિ ક્યારે થઈ શકે એમ છે જ નહીં. અને એટલા માટે જ પેલા અપૂર્ણ પ્રત્યે આપણા મનમાં વૈરાગ્ય થવો જોઈએ, અપૂર્ણતા પ્રત્યે આપણા મનમાં ઉદાસીનતા થવી જોઈએ. એકવાર અપૂર્ણતા પ્રત્યે ઉદાસીનતા થઈ ગઈ તો પછી પરાવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી આપણા માટે સરળ બની જાય. અને એટલે આચાર્ય અંગિરાએ શું કર્યું? શરૂઆત ક્યાંથી કરી? દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્ય. આ બંને વિદ્યા જાણવા યોગ્ય છે અને બંને જાણ્યા પછી જે આપણા માટે કામની છે એનું આપણે અનુસરણ કરીએ, જે આપણા માટે ઉપયોગી નથી એનો ત્યાગ કરીએ. આમ ખૂબ સુંદર ઉત્તર આપ્યો. હવે આપણને આગળ દર્શાવશે અપરાવિદ્યા શું છે અને પરાવિદ્યા શું છે. એ 5મા મંત્રથી આપણને દર્શાવશે. આપણે પાછા ઓક્ટોબરમાં મળીશું, ત્યારે આગળ આપણે ચાલે. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.